Right. Hello everyone. Welcome to organizational behavior. What was our last topic that we discussed in the previous week? Which chapter are we in? I guess we have already covered the chapter 3, attitude. Components of attitude, personality, perception, and cross-cultural diversity, right? Yes. So we are done with this chapter. Yes. Does anyone of you have any confusion or you want to ask anything regarding this, those topics? I guess no. Okay. So today we will look into another new topic, which is factors involving non-verbal communication. That's our today's topic, and this topic has only one slide. There's a slide, and most of you ask me about the class materials, and when you ask for class materials, you mostly mean the class slides, right? That I actually use during the class time. But let me tell you, class materials or slides that I'm presenting here is basically not for the students. The slides, PowerPoint slides that I use or the most of the teachers use is actually for them, for the presenter. I'm presenting this one, and I came up with this, and this will direct me towards the topic that I want to cover. This keeps me into a track, and this actually connects my audience with this. But this thing actually is not for the audience; it's for the presenter himself. So, as a student, when you mean class materials, you shouldn't be meaning this one. Class materials that I mostly prefer is your course material book that we are following. Okay, so try to follow the book if you want to have a good grade in exam. Class slide is actually not for the students, it's for the presenter, it's for the teacher. And that's probably the best example, because this topic has only one slide. And what you can understand just by looking at the slide is nothing. So first thing, you have to attend the class to understand the topic. And second of all, you have to look into the book. Or you have to read by yourself from online materials or various other materials are out there. Okay. So another thing, that was out of the topic. So our today's topic is factors influencing non-verbal communication. So our basic term of today's topic is communication. We know the meaning of communication, right? And there's another term here, non-verbal communication. So most of us are already familiar with the types of communication. There are basic two types of communication. One is verbal communication, another one is non-verbal communication, right? So may I ask you that what does verbal communication mean? What is verbal communication? Anyone? Yes. Okay. So talking to someone it's a verbal communication. And what is non-verbal communication? Written. Okay, I just write it down. Okay, written. Another posture, gesture can be sign language can be. Okay. So as he mentioned, if I give you a class notice here, that next class Amuk Tarik will be your quiz. Will be a quiz for you, and I didn't say anything. I just write it down as a notice. So and you delivered the message. You are being delivered. You understand the message, right? So what type of communication would that be? Non-verbal communication. So our basic understanding about verbal and non-verbal communication is verbal communications when we verbally tell something, when we are vocal about something,
that's a verbal communication. And other than being vocal, any sort of other communications are non-verbal communication. So that's our basic understanding, right? But it's wrong actually. Let me tell you, verbal communications are like the example that I just have given to you, that if I write a notice on the board, or I just placed a notice here that next class there will be a quiz on this chapter, and I didn't tell you anything verbally, vocally. So you are saying it's a non-verbal communication. No, it's also a verbal communication. ठीक है? So the definition of verbal communication is, verbal communications are those sort of communications that use language to communicate. So whenever you use any language to communicate your audience, that's a verbal communication. So again, let's come back to that example. If I write something, I definitely use a certain language to write it. So that's also verbal communication. So keep that in mind. No matter what we say or what we write, if we use any language to deliver the message, that becomes a verbal communication. And if we do not use any language, just he mentioned that if you use sign language, gesture, posture, just by looking at someone, I can deliver a message as well. I can tell you, you can move to the left. I didn't tell you anything. So these are the gesture, posture, that other different. If the traffic red light is on, you understand that you need to stop the car, right? So these are the message. These are the communication as well, and these are non-verbal communication, where no language is spoken, either written or vocally. Okay, so that's this. These are the basic thing that when you graduate, having a master's, and these are the basic things. Sometimes your employer or sometimes a person who actually know can ask you, and these knowledge gaps actually creates an embarrassment. Okay, so that wasn't our topic actually. So I have already well explained what does non-verbal communication mean. But our today's class topic is factors influencing non-verbal communication. That means there are some factors that influence the non-verbal communication, and there are 7 factors mentioned here. Let's just look at the factors one by one. Number 1 factor is time, space, symbol, friendship, agreements, things, and etiquette. The 7 factors here. And we are talking about communication, especially non-verbal communication. And the topic suggesting me that these are the factors that's going to influence the non-verbal communication. Now, there's one question for you. Question is any of the factor mentioned here is looking like any form of communication to you? The time, how time can communicate, how things can communicate, how friendship can communicate. None of them, from my understanding, is looking like that they have any relevance to communication, right? So how they are connected, we will know in this class. Okay. So first factor that mentioned here is time. So যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, একটা দেখেও কিন্তু মনে হয় না যে এদের কোনো রেলেভেন্স আছে কমিউনিকেশনের সাথে। টাইম কিভাবে কমিউনিকেট করে? হ্যাঁ, one way can communicate that এখানে এটা 10টা বাজার 5 মিনিট বাকি, it's another way of communication definitely. এটাতে আমি টাইম সম্পর্কে মেসেজ পাচ্ছি, হ্যাঁ, but that's a verbal communication for sure, তাই না? It's a verbal communication. Non-verbal communication কিভাবে হয়? আচ্ছা, এখানে আমরা আসলে টাইমকে এক্সাক্ট লিটারাল টাইম বোঝাচ্ছি না। Here টাইম ইজ আ পারসেপশন। টাইমকে কিভাবে মানুষ পারসিভ করে। এখন আমরা আরেকটু বলে নেই, বিফোর স্টার্টিং দিস টপিকস আমরা আমাদের মাইন্ডটাকে এমন রাখবো যে এটা হচ্ছে উই আর ডিলিং উইথ ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন অ্যাকচুয়ালি।
ক্রস কালচার মানে কি, মাল্টি কালচারাল পিপলরা আসলে নন ভার্বাল কমিউনিকেশনে কোন কোন ভাবে তারা ডিফার করে, ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় বিভিন্ন ক্রস কালচারালি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা জিনিসটাকে গ্লোবালি দেখব, যে গ্লোবালি আমাদের কান্ট্রি বলেন এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যতগুলি দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ কালচারস আর আউট দেয়ার, তারা কিভাবে এই জিনিসগুলা এই ফ্যাক্টরগুলোকে পারসিভ করে। ঠিক আছে, এখন যেটা বলছিলাম যে টাইম আসলে কমিউনিকেট করে, এটা তো ভার্বাল কমিউনিকেশন যে কতটা বাজে, কিন্তু টাইমকে আমরা কিভাবে পারসিভ করি সেটা কালচার টু কালচার ভ্যারি করে। কিভাবে করে? টাইমের এই পারসেপশনটাকে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। নাম্বার ওয়ান ইজ মনোক্রনিক অ্যান্ড পলিক্রনিক। আমরা কি দুইটা ওয়ার্ড আগে শুনেছি? আচ্ছা, এবং ওভারঅল কালচারালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কান্ট্রিগুলা দুইটা ক্যাটাগরিতে বিভক্ত ইন টার্মস অফ টাইম, ইন টার্মস অফ হাউ দে পারসিভ দ্য টাইম। ওয়ান ইজ দে বিলং টু monochronic culture or polychronic culture. Okay, so what does monochronic culture mean? Monochronic culture, the people from that belong to monochronic culture, they take time very seriously and they are very specific about time, and their time management is very precise. They take it, they think time is a linear in pattern. That means they do one thing at one time. Their appointments or their meetings does not overlap with one another, and they take deadlines very seriously. These are the cultural difference that monochronic culture belong to, and polychronic culture is completely opposite to that. ঠিক আছে, এটা মোস্টলি আমরা বুঝতে পারি যে মনোক্রনিক কালচারে যারা আছে, মোস্টলি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলির মানুষ যারা, ওরা হচ্ছে অনেকটা মনোক্রনিক কালচারেই ওরা বিলং করে। ওদের কাছ সাথে যদি ইফ ইউ ফিক্স এ মিটিং উইথ দ্যাম অ্যাট 10, এটা মানে 10 means 10, 10 means 10:30 না, 9:30ও না। And those people take time very seriously, and to them time is a valuable resource like money. আমরা যেমন আপনার জন্য কারো ওয়েট করে যদি 1000 টাকা ক্ষতি হয়ে যায়, সেই লোকটা ভালোভাবে নেবে না। সো আপনার জন্য কারো যদি আধা ঘন্টা সময় নষ্ট হয়, হি উইল ফিল দ্য সেম। হ্যাঁ, ওই টাকার মতোই সে মানে হি উইল ফিল ব্যাড। ঠিক আছে, সো এবং আমরা আরেকটা পলিক্রনিক কালচারে বুঝি। পলিক্রনিক কালচারটা হচ্ছে এরা টাইমটাকে ওইভাবে ফিক্সড ইন নেচারে দেখে না, এবং তারা আসলে ভাবে, এই যে দেখেন না আপনি এই গ্লাসগুলি, এই ডোরগুলি গ্লাসের তৈরি, তো ইউ নিড টু বি মোর কশাস ডিলিং উইথ দেম। ঠিক আছে, একদিন দেখুন ভেঙে হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন আমরা কিন্তু নিজেরা বুঝতে পারি যে আমরা কোন কালচারে বিলং করি। আমরা ম্যাক্সিমাম এশিয়ান কান্ট্রিগুলাই আমরা কিন্তু উই আর পলিক্রনিক ইন নেচার। ঠিক আছে, সো প্রবলেম এখানে না, আপনার সাথে আমার তেমন প্রবলেম হবে না। আমি 9টার ক্লাসে যদি 9:30 9:30 আসি, আপনারা প্রবলেম খুশিই হবেন। কিন্তু এটা ইজ নট দ্য সেম ফর এভরি কালচার। ঠিক আছে, আপনি ওই কালচারের কোনো মানুষের সাথে ধরেন বিজনেস মিটিং যদি ফিক্সড করেন এবং আপনি যদি আধা ঘন্টা লেট হন, দে উইল টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি, দে উইল বি এক্সট্রিমলি অফেন্ডেড, এবং ইন সাম কেসেস আপনার সাথে হয়তো অ্যাগ্রিমেন্টটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে যে এই লোকে এই টাইমের ব্যাপারেই ঠিক নাই, সে তার সাথে কি বিজনেস করবে, অথচ আপনি ইউ আর ভেরি সাকসেসফুল বিজনেসম্যান ইন ইউর লোকালিটি। ঠিক আছে, সো এইটা একটু কনফিউশন ক্রিয়েট করে এবং কেওস ক্রিয়েট করে যখন ক্রস কালচারালি হয়, যখন দুই কালচারের মানুষ তাদের নিজস্ব কালচারটা জানে না, এবং ওই কালচারের যে মানুষটা সেও হয়তো ধারণা করে না যে আমি যার সাথে ডিল করছি সে একটু পলিক্রনিক কালচারের মানুষ, তার 10টা মানে 10:30 বেজে যেতেই পারে, এসে বলবে ট্রাফিক জ্যাম ছিল। ঠিক আছে, সো এটা কালচার টু কালচার ভ্যারি করে। আমরা কিন্তু ওইভাবে অফেন্ডেড হই না, এবং আমাদের সাথে যখন ডেট ফিক্সড হয় আমরা বুঝেই নেই যে আরে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা দেরি করবেই, আমরা ওইভাবে প্রিপারেশন নিই। আবার ইভেন্ট উইদিন দ্য কালচার, এখানে পার্সন ওয়াইজ অনেক ভ্যারিয়েশন দেখবেন। আপনাদের মধ্যে যারা একটু পলিক্রনিক ইন নেচার আর যারা মনোক্রনিক ইন নেচার, তাদের সাথে মিট আপ হইতে গেলে প্রায় সময় কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটু হলেও মনোমালিন্য হয়, তাই না? কেউ থাকে খুবই ডিসিপ্লিন, সে যতটাই বলছে অতটাই চলে গেছে, আর দরকারে 10 কিলোমিটার দূর থেকে সে চলে আসছে, সে উপর থেকে নিচে নামতে হি অর শি ইজ টেকিং 30 মিনিটস, ইটস ভেরি অফেন্ডিং, তাই না? তো এদের মধ্যে
সো এই জিনিসগুলা নন ভার্বাল কমিউনিকেশনটা কি বলছিলাম আমরা, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন ইজ মোর লাইক যেটা আমরা এক্সপ্লিসিটলি এক্সপ্রেস করি না, একদম মুখেই যদি বলে দেই তাহলে তো মুখে বলা হলোই, বাট এই লেভেলের ফ্যাক্টরগুলা নন ভার্বাল কমিউনিকেশনগুলা ইজ অনেকটা একদম ইমপ্লিসিট, এটা ভিতর থেকে আমাদের ভাইব দেয়, এটা ডিরেক্ট কোনো কমিউনিকেশন করে না, ঠিক আছে? সবসময় ডিরেক্ট কমিউনিকেশন আসলে করতে হয় না। এই যে একজন দেখবেন প্রত্যেকটা আমরা টিচার যে আছি, প্রত্যেকটা টিচার কিন্তু একটা নিজস্ব ভাইব নিয়ে ক্লাসে ঢুকে, হ্যাঁ, সে কারো নেচার দেখলে আপনার একটু রিল্যাক্স লাগে, কারো দেখলে আপনাদের একটু নিজেদের মধ্যেই চলে আসে, এটা প্রত্যেকটা, এটা আওরা বলে এটাকে, হ্যাঁ, বা অনেক ক্ষেত্রে আরেকটা টার্ম আছে এফেক্টিভ পার্সোনালিটি। আমরা I or we all of us can communicate just by looking at someone. একটা চোখে আমি কিভাবে তাকাচ্ছি এইটা দিয়েও কমিউনিকেট করে ফেলা যায়, এটা দিয়ে অনেক কিছু বোঝা যায়, জাস্ট আ স্মাইল, ছোট্ট হাসি, এগুলো দিয়ে অনেক কিছু, কিভাবে হাসছি, হাসিটা বাঁকা ছিল না কি ছিল, ওই মোনালিসার হাসি দেখেছেন না? মোনালিসার হাসিকে সবচেয়ে বেশি রহস্যময় বলা হয়, কেন? উনি হচ্ছে এই হাসিটা এমন অ্যাঙ্গেলে এটা উনি আর্ট করেছে, এমন প্রপোর্শন ছিল, সেটা কমিউনিকেট করছে এমনভাবে যে যাকে দেখছে তাকে কি সে মানে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে নাকি তাকে কটাক্ষ করছে এটা বোঝা যাচ্ছে না এই হাসিটা দিয়ে, বাঁকা হাসি, এবং বাঁকা হাসির প্রপোর্শন এমন ছিল। সো এগুলা হচ্ছে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, ওইগুলা যে বলেছিলাম না অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার যখন শুরু করি যে এই ডাইভার্সিটি যে কালচারাল ডিফারেন্সগুলো যে হয় এটা দুইটা লেভেলের, একটা সারফেস লেভেল যেটা উপরে আমরা দৃশ্যমান দেখা যায়, আর একটা হচ্ছে ডিপ লেভেল, সেই উই আর টকিং অ্যাবাউট ডিপ লেভেল ডাইভার্সিটি, হ্যাঁ, যেখানে সরাসরি কোনো কমিউনিকেশন করছে না, তাকে বলছে না যে ভাই দেখো আমি কিন্তু বিজনেস ডিলে ভালো না বা ভালো বা আমি খারাপ, বাট দ্যাট পারসন ইজ গেটিং কমিউনিকেটেড, যে কারণ সে দেখছে যে সে মিটিং আধা ঘন্টা দেরি করে আসছে, সো বাই ডিফল্ট ওই পার্সনটা কমিউনিকেটেড হয়ে গেল যে না এর সাথে বিজনেস করা যাবে না। তো এখন আমাদের যেটা জানতে হবে যে সে কোন কালচারে বিলং করে, কালচারের কোনো ক্ল্যাশ আছে কিনা। হ্যাঁ, তবে আপনার সিমিলার কালচারে আছি, আমরা দুইজনই মনোক্রনিক কান্ট্রিতে বিলং করি, মনোক্রনিক নেচার, ছোটবেলা থেকে ওইভাবে বড় হচ্ছি, স্টিল আমরা গিভিং ইউ টাইম, তার মানে আপনার or still you are not giving me time, তার মানে আপনার প্রায়োরিটি লিস্টে আমি নাই, আপনি এক জায়গায় ব্যস্ত, তার মানে আরেক জায়গায় আপনি বিজি, তাই না? সো ওই ক্ষেত্রে ওইটাও কমিউনিকেটেড হচ্ছে যে দ্যাট পারসন ইজ ইগনোরিং মি। কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে যায় যখন ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন হয়, যখন দুইটা ডিফারেন্ট কালচারের মানুষ গ্লোবালি যখন কোনোভাবে কানেক্টেড হয়, ওয়ার্ক প্লেসে হয়, এবং ওয়ার্ক প্লেস আমরা অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার নিয়ে কথা বলছি, তো ওয়ার্ক প্লেসে যখন এরকম হয় তখন it becomes a major problem. ঠিক আছে? So that's how this time actually connected to non-verbal communication. So that's it. এখন আপনারা হয়তো কানেক্ট করতে পারবেন যে এই ফ্যাক্টরগুলি কিভাবে কমিউনিকেশনের সাথে কানেক্টেড, হ্যাঁ, স্পেশালি নন-ভার্বাল। তো টাইম একটা বুঝলাম, দেন কামস স্পেস। আপনাদের কি কারো গরম লাগে? ওকে ওকে, দেখেন এটা কি এসি গুলো আসলে সবগুলি ছাড়া হয় না, তো এসি হচ্ছে একটা রুম ক্যাপাসিটি ওয়াইজ করা থাকে, সো মানুষ কম দেখে কম এসি ছাড়লে এসি রুমটা যেগুলো চলছে সেগুলোর ক্ষতি হয়। এই রুম তো ঠান্ডা হচ্ছে না, ওইগুলো ছেড়ে দাও, এসি রুম বড় না, ইন্টারনেট কাভার then comes space. Space মানে আমরা কি বুঝি? স্পেস মানে বুঝি জায়গা, হ্যাঁ। এখন স্পেসও কমিউনিকেট করে কালচার টু কালচার, স্পেশালি খুবই স্পেস সম্পর্কে পারসেপশন, খুবই জেনারেল পারসেপশন হচ্ছে অনেকটা কিছু কালচার আছে, আর কিছু না, ওয়ার্ল্ডের কিছু কালচার ধরেন এটার সাথে ওয়েস্টার্ন কালচার, বাংলাদেশি কালচারেরও মিল আছে। এই কালচারের মধ্যে স্পেসকে আমরা কিভাবে পারসিভ করি, আমরা বাংলাদেশ বলেন এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোর ম্যাক্সিমামই ধরেন অফিস স্পেস, এটা যত বড় হবে আমরা ধরে নিই এটা তত ভালো, ঠিক আছে, বিগার দ্য বেটার, এরকম একটা ভাইব আর কি।
হ্যাঁ, এই জন্য দেখবেন আমরা স্পেসের প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দিই, হয়তো বা উই আর নট ইভেন ফোকাসিং অন দ্য কোয়ালিটি, কিন্তু অফিসটা খুবই সাজানো হইতে হবে। হ্যাঁ, আবার অনেক অনেক কালচারে দেখবেন তারা দে ডোন্ট ফোকাস অন দ্য স্পেস, তারা কাজের মধ্যে দেখতে স্যার ফ্যাক্টরি বড়, তাদের ফ্যাক্টরি কাজের জন্য যা লাগছে তা, বাট অফিস খুব বড় হতে হবে এরকম না। হ্যাঁ, এবং স্পেসের ক্ষেত্রে এইটা খুবই জেনারেল একটা এক্সাম্পল দিলাম যে সাইজ আর কি। তো সাইজের চেয়ে বেশি কমিউনিকেশনটা বেশি যেখানে হয় স্পেস, সেটা হচ্ছে পার্সোনাল স্পেস। এইটা কালচার টু কালচার সবচেয়ে বেশি ভ্যারি করে, ঠিক আছে। পার্সোনাল স্পেস মিনস মানে প্রত্যেকটা মানুষ আমরা যখন ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন করি তখন একজন থেকে আরেকজন কতটা ডিস্টেন্স মেনটেন করবে ফর্মাল একটা ডিসকাশনে, ঠিক আছে। সো ইন ওয়েস্টার্ন কালচারস, ইন ইউএসএতে তারপর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে ধরেন সেগুলোতে তারা they prefer to have at least 3 to 5 feet distance while talking to each other, ঠিক আছে। সো আপনারা এমনি এমনি ওয়েস্টার্ন কালচার মনে করে আবার মানে ছবি দেখে কনফিউজড হবেন না, হ্যাঁ, যে তারা মনে হয় খুব ক্লোজলি চলাফেরা করে, নো, they take their personal space very seriously. আবার অন দ্য কন্ট্রারি আপনারা যদি আমাদের এশিয়ান কালচারে আসেন বা মিডল ইস্টের কালচার দেখেন, সৌদি আরবিয়াতে আপনারা মানে ক্লোজনেসের বা আপনার সাথে সম্পর্কের প্রকাশ পাবে যখন আপনারা যত ক্লোজলি কথা বলতেছেন, আপনার সাথে দেখা হলে হাতে মুসাফা করবে, তারপর অনেকে সামটাইমস কিস ইন দেয়ার হ্যান্ড, হ্যাঁ, তারপর করে কোলাকুলি করে না, মুখে মুখ মিলায়। ইট ইজ দ্য কালচার, এটা ওদের কালচার, এটা হচ্ছে ওদের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ, ঠিক আছে। সো নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন যেখানে ওই কালচারের একটা মানুষ যদি তাদের সাথে মিলে, দে নো both of them has to be aware of and has to be respectful towards each one's personal space. ওই সেই লোক যদি যে এরকম করতে নেয়, that person will be extremely offended, ঠিক আছে। আবার সে যখন এটা করতে চাবে না, ওই লোকও বলবে যে আরে আমাকে কি ইনসাল্ট করলো নাকি, আমার সাথে করলো না, হয়তো হাতটা মিলাইলো না, বা হাত মিলাইলো আমার সাথে করবে না। তো এটা হচ্ছে কালচার টু কালচার ভ্যারি করে, ঠিক আছে। সো এইভাবে কোন কালচার কিভাবে স্পেসটাকে পারসিভ করছে, দ্যাটস অলসো আনাদার ওয়ে অফ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন আপনারা। এক্ষেত্রে আবার ধরেন ল্যাটিন আমেরিকান আর আমেরিকান কালচারেও এরকম কি হয়, ল্যাটিন আমেরিকানরা দে টক টু ক্লোজলি, মানে সো দ্যাট আনাদার পারসন ক্যান ফিল দেয়ার ব্রেথ, যে আমি কথা বলতেছি আমার মানে আমার কথার নিঃশ্বাসও তার এখানে ডেলিভার হচ্ছে, এত ক্লোজলি তারা কথা বলতে পছন্দ করে। সো মানে আন্তরিক কথা মানে দে উইল টক ভেরি ভেরি ক্লোজলি লাইক দিস ওয়ান। সো এখন আমেরিকানরা প্রেফার করে 3 to 5 ফিট, আর ওরা প্রেফার করে ক্লোজ আসবে, দুই কালচার মানুষ যখন কথা বলতে চায় একজন আগায় আর একজন পেছায়, এরকম অবস্থা হয় আর কি, হ্যাঁ। So that's another factor, that's space. Another factor is symbols. Symbol also have different meaning from culture to culture. Culture to culture সিম্বলের অনেক মিনিং আছে, ঠিক আছে। এখানে সিম্বলের ক্ষেত্রে আমি যদি we are talking about non-verbal communication, but verbal communication ও যদি বলি, হ্যাঁ, এটা কালচার টু কালচার ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু অনেক বেশি ইমপ্লিকেশন আছে। ধরেন আমি if I tell you one example, one scenario, যে শেভরলেট একটা গাড়ির কোম্পানি আছে না, শেভরলেট গাড়ির কোম্পানি, সে জার্মানিতে করলো না মেক্সিকোতে সে একটা স্পোর্টস কার আনলো নতুন মডেলের, যেটা একদম মানে সবচেয়ে হেভি পারফরমেন্স থাকবে, একদম ফাস্টেস্ট কার, সব কম্পিউটারের তুলনায় সব ফিচার্সে বেস্ট, হ্যাঁ। গাড়িটা এনে মার্কেটে লঞ্চ করবে এবং সেটার নাম দিল, মডেলটার নাম দিল সুপারনোভা। সুপারনোভা মানে কি? নোভা মানে তো আমরা বুঝি, নোভা মানে হচ্ছে একদম বিস্ফোরণ আর কি। হ্যাঁ, নোভা মানে হচ্ছে বিস্ফোরণ। এখন খুবই কম্প্যাটেবল নাম, একটা স্পোর্টস কার খুব ফাস্ট মুভ করবে, তার নাম হচ্ছে সুপারনোভা, ডেফিনেটলি একদম অল ক্যাটাগরিতে এটা বেস্ট, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। কিন্তু সেই মার্কেটে এই গাড়িটা চলছে না। তো রিসার্চাররা চিন্তা করলো, মার্কেটাররা তো মাথা নষ্ট হচ্ছে, কেন এত ভালো গাড়ি দিলাম, কম্পিউটার সব ফিচার্সে ভালো, গাড়ি কেন চলে না। পরে ফাইনালি they find a very weird reason যে the problem was the name. কারণ ওই কান্ট্রিতে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে নোভা মিন্স
নোভা মিনস হচ্ছে দ্য থিং দ্যাট ডাজ নট গো, মানে যেই জিনিস চলে না। তো চিন্তা করেন যে একটা কার, যে ফাস্টেস্ট কার, রেসিং কার, সেইখানকার কাস্টমার যে দেখতেছে এমন একটা জিনিস যার নাম হচ্ছে ও চলে না, ও মানে পড়ে থাকে, হ্যাঁ, সামথিং দ্যাট ডাজন্ট গো, হ্যাঁ। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম। এইটা কাস্টমারের মাইন্ডে, কাস্টমারের পুরো ব্র্যান্ডটাকে মানে এটা দেখারই প্রয়োজন, নাম শুনেই কাস্টমার চলে যাচ্ছে। তারপর দেন দে রিব্র্যান্ড দ্য মডেল এন্ড রিনেম। সো এটার মানে মেসেজটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যেই কালচারে বিজনেসটা করতে যাচ্ছি, সেই কালচারে আমার সিম্বলটা বা আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা কোন ভাবে কমিউনিকেট করছে সেটাও মার্কেটারদের আসলে মাথায় রাখতে হয়। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট সিম্বলস। সো সিম্বল কালচার টু কালচার অনেক বেশি ভ্যারি করে, আমরা তো জানি। সিম্পল সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ যখন মানে অনেক আগে যখন, এখন তো আমরা এই সাইনগুলি সম্পর্কে পরিচিত, ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবালাইজেশনের যুগ, বাট জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, দিস সাইন, এই সাইনটা আজ থেকে 20 বছর আগে আপনাকে দিলে আপনি ইউ উড লাইক ইট ডেফিনেটলি, তাই না? এখন আমরা জানি হয়তো, হ্যাঁ, এটা যখন আগে দেখতো, হ্যাঁ, গুড এটা মানে গুড, এস মানে আমরা তো বড় বেস দেখাইছে, বাট আমাদের বলবে যে এটা তো আমাকেই দেখাইছে, ঠেকা লাগাইছে। সো এইভাবে সিম্বলও কিন্তু কমিউনিকেট করে এবং কালার কমিউনিকেট করে। দ্য কালার হোয়াইট, কোনো কালচারে হোয়াইট কালার হচ্ছে সিম্বল অফ পিস, আবার কোনো কালচারে হোয়াইট ইজ এ সিম্বল অফ ডেথ, ঠিক আছে? সো আপনি কোন কালচারে যাচ্ছেন, সেই কালারটাকে কিভাবে প্রেফার করছে। ধরেন সেই একটা প্রাণী, সে হচ্ছে আউল, পেঁচা। পেঁচাকে ইউএসএ তে, আমেরিকান কালচারে দেখা হয় ইজ এ সিম্বল অফ উইজডম, ঠিক আছে? এটাকে সিম্বল অফ উইজডম ধরা হয়, যে হচ্ছে জ্ঞানী মানুষ বা জ্ঞানের প্রতীক হচ্ছে পেঁচা, ঠিক আছে? ওই একটু ভাবসাব নিয়ে থাকে, বসে থাকে চুপচাপ করে, ওকে জ্ঞানী ধরা হয়। আবার আমাদের এশিয়ান কালচারে, অনেক কালচারে এটাকে সিম্বল অফ ব্যাড ওয়েমেন ধরা হয়, যেটা হচ্ছে অশুভ প্রতীক, ঠিক আছে? এইভাবে সিম্বল কিন্তু কালচার টু কালচার ভ্যারি করে এবং নন ভার্বালি তারা কমিউনিকেট করে, ঠিক আছে? another thing is ফ্রেন্ডশিপ কিভাবে কমিউনিকেট করে। এখানে কমিউনিকেট করার যে এখানকার একটা জিনিসও তো আসলে কমিউনিকেট করে না, এগুলো হচ্ছে পারসেপশন, পিপলস পারসেপশন অ্যাবাউট দিস ফ্যাক্টরস, যেগুলো আমাদেরকে ইমপ্লিসিট ভাবে ইনফরমেশন জেনারেট করে, আমাদের পারসেপশন ক্রিয়েট করে, আমাদের ধারণা ক্রিয়েট করে। হ্যাঁ, another thing is ফ্রেন্ডশিপ। কালচার টু কালচার মানুষ ফ্রেন্ডশিপকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করে, ফ্রেন্ডশিপকে কিভাবে নেয়, এইটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভ্যারি করে না, ঠিক আছে? আমাদের কালচারে দেখবেন আমরা ফ্রেন্ডশিপ কিভাবে নেই, আমাদের কালচার যেহেতু যে পড়েছি, আমাদের কালচারটা একটু কালেকটিভিজমে বিলং করে। আমরা কালেকটিভিস্ট সোসাইটি, আমরা গ্রুপ নিয়ে চলতে পছন্দ করি, একটা সোসাইটি মেনটেন করে চলতে পছন্দ করি। এখানে আমাদের ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে ওভারঅল পার্সোনাল রিলেশনশিপ বলেন এবং ফ্রেন্ডশিপকে আমরা খুবই ক্লোজলি হ্যান্ডেল করতে পছন্দ করি, ঠিক আছে? এইটা মে নট বি দ্য সিনারিও ফর অল দ্য কালচার্স। সব কালচারেই যে এই সিনারিও থাকবে এরকম না। সাম কালচার এবং আপনার ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটির যে কালচারগুলো, তারা হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ আপনার সাথে খুব ভালোই থাকবে, বাট ওরা ওই ফ্রেন্ডশিপ এবং আদার্স রিলেশনগুলো খুবই মানে প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করতে পছন্দ করে। হ্যাঁ, এটা আমি আমার প্রায় ক্লাসে একটা আমার টিচারের এক্সাম্পল দিই। সে অন্য একটা নিজের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা বলতে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিল, হি ওয়াজ ইন ইউকে, লিডস ইউনিভার্সিটিতে সে মাস্টার্স করছে। হ্যাঁ, তো সে মাস্টার্স করার সময় তো তাদের অনেক হ্যাভি কোর্স ওয়ার্ক থাকে, অনেক অ্যাসাইনমেন্ট থাকে। সেই কোর্স ওয়ার্কে সেখানে সে একই ডর্মে থাকতো, তার আরেক সে হচ্ছে ব্রিটিশ, তার সাথে খুব ক্লোজ তার ফ্রেন্ডশিপ, খুবই ভালো ফ্রেন্ডশিপ। এবং ওই কোর্স ওয়ার্ক করতে গিয়ে ওই ফ্রেন্ড খুবই স্ট্রাগল করছে, সে অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছে, সে কোনোভাবেই পারতেছে না। তা আমার ফ্রেন্ড চিন্তা করলো যে আরে আমার বন্ধু এত ক্লোজ, একই জায়গায় থাকি, একই খালাই খাই, হ্যাঁ, সে নিজের কোর্স ওয়ার্ক বাদ দিয়ে তার অ্যাসাইনমেন্ট করে দিচ্ছে। তার হি হ্যাজ ডান এভরিথিং। তারপর অনেক টপিক ছিল, সামনে ফাইনাল এক্সাম, সে নিজের দুইটার বাদ দিয়ে তাকে সময় দিয়ে বুঝাই দিচ্ছে। ওইখানকার মাস্টার্সগুলো অনেক কাজ, হ্যাঁ, দ্যাটস দ্য রিয়েল স্টাডি। এগুলো এরকম না যে আপনি একটা বন্ধুটা কপি করে দিলাম, এগুলো না, রিয়েল ওয়ার্ক করতে হবে। এগুলো সে যথেষ্ট হেল্প করে প্রিপারেশন নিয়ে বন্ধুর সাথে। তো এক্সাম যখন দিচ্ছে,
এক্সাম যখন দিচ্ছে তখন আমার ওই টিচার সে একটা টপিক পারতেছে না, দেখি ওরা জিজ্ঞেস করছে সে খাতা থেকে রাখে, সে দেখায় না। ইট ওয়াজ সো শকড যে আমি এমন করে করলাম, মানে ই couldn't believe এটা কিভাবে পসিবল, মানে এ তো মনে মনে এত মানে মির্জাফরের চেয়ে যা যা গালি আছে সব দিয়ে ফেলছে যে এটা আমাদের কালচারালি কি হইতো, আমাদের কালচারাল তো পরীক্ষা হলে বের হও। হ্যাঁ, তো তারপর আমার টিচার সেও এই কাজটাই করেছে, জিজ্ঞেস করেছে যে মরসম মানে আমি এত হেল্প করলাম তো তুমি আমাকে দেখাইলে না, তো সে বলে কেন দেখো, কেন দেখা মানে তোমাকে হেল্প করলাম, আমি তোমার নিজের পড়া বাদ দিয়ে নিজেরই করে নিজের মানে ক্ষতি করে তোমাকে বললাম, তো আমি তো তোমার ক্ষতি করে আমার হেল্প করতে বলি নাই, তুমি হেল্প করেছো বাই ডিফল্ট, আমি ধরে নিয়েছি যে তুমি ইউ আর ওকে উইথ দ্যাট, তোমার সবকিছু শেষের জন্য হেল্প করেছো। হ্যাঁ, তো এখন এইখান থেকে তার একটা লার্নিং হচ্ছিল, এবং সে যে একটা ধাক্কা খেয়েছিল সেটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি কালচারাল শক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কালচারাল শক। সে আসলে বুঝতে পারে না যে ফ্রেন্ডশিপটা তারা কোন কান্ট্রি কিভাবে পারসিভ করে। ঠিক আছে, ওই কান্ট্রিতে ফ্রেন্ডশিপ তারা আপনার সাথে ঘুরবে, ডিনারে যাবে, হ্যাং আউট করবে, পিকনিকে যাবে, ঘুরে যাবে, বাট দ্যাট ডাজ নট মিন আপনাকে আবার প্রফেশনাল লাইফে আপনাকে সেইভাবে এফোর্টটা দিয়ে যাবে। সে প্রফেশনাল লাইফ প্রফেশনাল যে তোমার সাথে এক্সাম হলে যেই রিলেশন সেটা আছে, বাইরে বের হওয়া আবার আর ওকে। হ্যাঁ, আবার আমাদের বাঙালিদের মধ্যে বা এশিয়ানদের মধ্যে এই ক্লোজনেস কিন্তু ওইভাবে আমরা মেনটেন ওইটা করতে পারি না। আমাদের কালচারে আবার এক্সাম হলে না হয়তো লাইফ লং আর জীবনে চলতে থাকবে, যেহেতু সারা আজকেই শেষ। হ্যাঁ, আবার ওদের কিন্তু এরকম না। তো আমরা যখন ওই দুই রকম পারসেপশনের কালচারের সাথে মিক্স হবো, আমরা মেক শিওর করবো যে ওরা কোনটাতে, এবং ওটা খারাপ লোক তাও কিন্তু না, ওদের দ্যাটস নট আ ব্যাড পারসন যে আপনার দেখাই নেই মানে খারাপ লোক, আপনাকে হেল্পই করবে না। অন্যান্য জায়গায় অনেক হেল্পফুল দেখবেন, আপনার মানে টাকা পয়সার ক্রাইসিস আছে, নিশা আছে, মোর এনাফ মানি আছে, আপনারা অনেক হেল্প করবে। বাট এখানে এই জিনিসগুলো এফিশিয়েন্টগুলো ওরা করে। এখন কিছু কালচার ফ্রেন্ডশিপকে একভাবে পারসিভ করে, কিছু কালচার আরেকভাবে পারসিভ করে। সো ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার দ্যাট হুইচ কালচার ইউ আর ডিলিং উইথ। ঠিক আছে, Then comes agreements. Agreements অনেকটা ফ্রেন্ডশিপের মতোই জিনিস, তবে সেটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে যে এগ্রিমেন্টটা কিভাবে কমিউনিকেট করে নন ভার্বালি। দ্যাট মিন্স কালচার টু কালচার এগ্রিমেন্টকে কিভাবে পারসিভ করা হয়। In all of the Western cultures, they take agreements. They like to make agreements verbally, which is especially written form. ঠিক আছে, ওরা রিটেন ফর্মে যে কোনো এগ্রিমেন্ট নিতে পছন্দ করে, এবং ওরা এইভাবেই ওদের কালচারটা সাজানো। আবার অনেক কালচার আছে ওরা এগ্রিমেন্টকে হচ্ছে যে দে গিভ মোর প্রায়োরিটি টুয়ার্ড দ্য পার্সোনাল রিলেশনশিপ, যে যার সাথে আমি এগ্রিমেন্টে যাচ্ছি তার সাথে আমার সম্পর্ক, পার্সোনাল রিলেশনশিপ যেটা, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে এগ্রিমেন্টটা কতটা স্ট্রং নাকি স্ট্রং না। হ্যাঁ, ওইখানে দেখবেন মোস্ট অফ দ্য বাবা ছেলের মধ্যেও যদি কোনো ধরনের ট্রানজাকশন হয়, দে কাম আপ উইথ অ্যান এগ্রিমেন্ট ফাইল, সেখানে তারা নোট করে সব কিছু এগ্রিমেন্টের দুই সাইন করে। হ্যাঁ, আমাদের এগ্রিমেন্ট বাপের সাথে যদি আমি কন্ট্রাক্ট লিস্ট নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু ওই দিনই শেষ, বের হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে এগ্রিমেন্ট। তো আপনি জানতে হবে যে তারা এগ্রিমেন্টটা কিভাবে নিচ্ছে, কোন কালচারে কিভাবে নিচ্ছে। আমাদের কালচারে আমরা দেখবেন যারা ব্যবসায়ী আছে মুখের কথার উপর, তার সম্পর্কের উপর অনেক কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বিশাল টাকা পেমেন্ট হয়ে যায়, জাস্ট বাই দেয়ার পার্সোনাল রিলেশনশিপ। যারা ওই যোগ্য দিয়ে দিবেন সে দিয়েও দেয়, হ্যাঁ, কোনো প্রবলেম হয় না। বাট ওই কালচারে কিন্তু এটা পসিবল হবে। যদি ওই অন্য কালচারের সাথে খুব বেশি ক্লোজ রিলেশন থাকে, তারপরে আপনাকে বলে যে তুমি ফাইল নিয়ে আসো, একটা এগ্রিমেন্ট করি, তখন আপনি অফেন্ডেড হয়ে যান। Then comes things. Things কিভাবে, things মানে কি, things মানে কোনো বস্তু, তাই না, যেমন একটা জিনিস। এই জিনিসটা অনেকটা এই যেগুলো সিম্বলের মতোই। থিংসও কোনো ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কোনো থিংও আসলে কমিউনিকেট করে। ফোনটা নিয়ে বাইরে যান। বাচ্চা
ক্লাস প্রতিদিন করি না প্রবলেম, ইস্যু আছে না। আচ্ছা, থিংস কিভাবে কমিউনিকেট করে? থিঙ্ক হচ্ছে, আমি একটা এক্সাম্পল দিই সরাসরি, সেটা জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট কিভাবে চাইনিজ ফ্রেন্ড, একটা বন্ধু আছে, সে হচ্ছে চাইনিজ, তার বার্থডে আসলো, আপনি চিন্তা করলেন বার্থডেতে কি দিব, সুন্দর দেখে একটা হাত ঘড়ি দিয়ে দিই, ওয়াচ ইজ আ নাইস গিফট ফর বার্থডে, তাই না? আপনি দিলেন, ভালো দেখে দামি দেখে একটা গিফট করলেন ঘড়ি, আপনার বন্ধু অফেন্ডেড হয়ে গেল, খারাপ কেন? ইন চাইনিজ কালচার কেউ কাউকে ঘড়ি গিফট করে না, হ্যাঁ, ঘড়ি বা ওয়াচ ইজ এ সিম্বল অফ ডেথ ইন্ডিয়ার কালচার। ওদের কালচারে হচ্ছে ঘড়ি এমন না যে ঘড়ি ইউজ করে না, ওরা সবাই ঘড়ি ইউজ করে, কিন্তু ঘড়ি কেউ কাউকে গিফট করাটাকে এটা অশুভ বলে ধরা হয়, কারণ ইটস এ সিম্বল অফ ডেথ। এটা অনেকটা এরকম যে ইউর টাইম ইজ কামিং, টাইম ইজ টিকিং, মরে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। কাউকে ঘড়ি দেখানো মানে হচ্ছে তার মৃত্যু কামনা করা, এরকম একটা ইস্যু। টাইম শেষ, হ্যাঁ, ওর টাইম শেষ, ওর টাইম শেষ। গিফট দিলে, হ্যাঁ, নিজে কিনলে না, নিজে কিনলে সমস্যা নেই, ইউজ ইট। বাট এই জিনিসটাকে, থিংটাকে তারা এইভাবে পারসিভ করে, এটা গিফট করা কেউ কাউকে পছন্দ করে না। সেম থিং গোজ ফর জাপানিজ কালচার। জাপানিজ কালচারে কেউ কাউকে ছাতা উপহার দেয়, দেখবেন ওরা খুব সুন্দর সুন্দর ছাতা ইউজ করে না, কিন্তু এটা কেউ কাউকে গিফট করে না। হ্যাঁ, কারণ ওদের কালচারালি, ট্র্যাডিশনালি ওদের খুব ন্যাচারাল ক্যালামিটিস অনেক বেশি হয়, তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুব বেশি হয়। হ্যাঁ, ভূমিকম্প, হ্যাঁ ভূমিকম্প হয়, মানে আল্লাহর দেওয়া যত ধরনের ন্যাচারাল ডিজাস্টার আছে সব জাপানে হবে। ভূমিকম্প, সুনামি, মানে যা যা হয়েছে দুনিয়াতে, ওর একটা কিছু ওর মধ্যে বড় বড়। ছাতাও ওদের ন্যাচারাল ডিজাস্টার মিন করে, ন্যাচারাল ওই যে মানে তোমার জীবনে দুর্দশা নেমে আসুক, এরকম। ছাতা কখন আমাদের ইউজ করতে হয়? যখন খুব রেইনি ডে থাকে, একদমই থাকে, সানি ডে, মানে খুব খারাপ অবস্থা, নেচারের অবস্থা খারাপ, দুর্দশায় চলছে, তখন ছাতা ইউজ করতে হয়। ছাতা গিফট করা মানে হচ্ছে তোমার জীবনে এটা নেমে আসবে, এই ধরনের একটা কমিউনিকেট বাই ডিফল্ট হয়ে যায় কমিউনিকেশন, ঠিক আছে? সো দ্যাটস অলসো নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, তাই না? সো কালচার টু কালচার ওই জিনিসটাকে কিভাবে পারসিভ করা হচ্ছে, থিংস, এই থিং ও এভাবে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করে ক্রস কালচারালি, ঠিক আছে? এন্ড ফাইনালি দ্য ফাইনাল পয়েন্ট ইজ এটিকুইটি। এটিকুইটি মানে কি বাংলা? শিষ্টাচার, শিষ্টাচার, মানে কিভাবে কোন আচরণটা করা উচিত। এটাও কালচার টু কালচার একদম হাইলি ভ্যারি করে, এটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা ডিফারেন্স পাই। হ্যাঁ, ধরেন কোরিয়ানদের সাথে জাপানিজদের, ওদের কথার অ্যাকসেন্ট গুলাই দেখবেন একটু কেমন জানি, একটু রুক্ষ সূক্ষ্ম লাগে, অলদো দে আর ভেরি পোলাইট, পার্সন হিসেবে খুব পোলাইট, কিন্তু একটা ওয়েস্টার্ন কালচারে একটা ব্রিটিশ, ওরা খুব জেন্টলম্যান হয়, খুব সফট স্পোকেন হয়। ওরা সাথে যখন দুইজনের সাথে কমিউনিকেশন হয়, তখন মনে হবে যে একজন চিল্লার ছাড়ে, ছাড়িয়ে দিচ্ছে কথায়। হ্যাঁ, ওদের কথাগুলো একটু এরকম লাগে। তারপর কালচার টু কালচার ভ্যারি করে। ধরেন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা এক্সাম্পল, ইফ আই ক্যান গিভ ইউ, তিব্বতিয়ান একটা কালচার আছে, ট্রাইব আর কি, ওরা হচ্ছে পুরোপুরি কালচার না, সাব কালচার, ট্রাইব আছে, জনগোষ্ঠী আছে। তো ওদের ওখানে আপনার যদি বেড়াতে যান অ্যাজ এ গেস্ট, they will greet each other by showing their tongue. তারা মানে আপনি গেলে আপনাকে টাইম দেখাবে। সো ইটস তো আমরা বুঝতেই পারছেন, আমরা গেলাম ওখানে যদি সব বাচ্চা কাচ্চা সব মানুষ আপনাকে জিহ্বা দেখায়, ইউল নট টেক ইট, ইউল নট লাইক ইট, তাই না? আপনি ভালোভাবে নেবেন না জিনিসটা। তো এটা হচ্ছে কালচার টু কালচার, কিন্তু এটিকুইটি। এবং জাপানিজ একটা কালচার আছে খুবই কমন, সেটা হচ্ছে ওরা যে কোনো মানুষের সাথে কমিউনিকেশনের আগে ধরে নেওয়া হয় যে যেই মানুষের মেইশি নাই, তাকে তারা মানে সোশ্যাল স্ট্যাটাস মোটামুটি আছে এরকম ভাবে গণ্যই করে। মেইশি কি? মেইশি ইজ এ সিম্পল থিং, ইটস জাস্ট এ বিজনেস কার্ড। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে যে কোনো কমিউনিকেশনের আগে বিজনেস কার্ড আদান প্রদান করাটাকে একটা কালচার, মানে স্ট্রং কালচার হিসেবে ধরা হয়, এবং এটাকে ওরা মেইশি বলে। যদি এটা কেউ না করে, তাহলে ওরা ওই মানুষকে সোশ্যাল স্ট্যাটাস মানে হায়ার হিসেবে ধরে না, ঠিক আছে? বা নর্মালি সবারই থাকে, একটা ছোট থেকে ছোট বিজনেস যে করছে তারও একটা বিজনেস কার্ড থাকে, ঠিক আছে? এবং তারা দিবে আপনাকে, কিভাবে কার্ড দিবে, আপনি রিসিভ করবেন দুই হাতে রিসিভ করা হচ্ছে ওদের এটিকুইটির অংশ। ওদের মাথায় এই মাথার এটা নিয়ে আসছিলাম,
ভাইব্রেট করেন ফোন। এই অ্যাটিটিউড আজকে শিখিয়ে দিতে স্যার, এই অ্যাটিটিউডটা একটু শিখিয়ে দিতে এটি আসলে একটা সার্টেন এজ পরে আর শেখানো যায় না। হ্যাঁ, এটা আমাদের বিল্ডিং চলে আসে আসলে। এটা হবেই আর তারপর স্যার ওই যে ইউরোপিয়ান বিদেশি ইউর ম্যাজেস্টিক এরকম করে না? ম্যাজেস্টি করে, হ্যাঁ। আবার এরা তো এমনি জাপানি থাকলে এমনি করে। এটা এই ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন এই জিনিসটার এই ডিফারেন্সটা এটিটা একটা বেস্ট এক্সাম্পল আপনারা হচ্ছে একটা টিভি কমার্শিয়ালে পাবেন। সেটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড কাপের একটা পেপসি একটা কমার্শিয়াল ছিল এরকম, সেখানে জাপানের সাথে এরকম ব্রাজিলের খেলা হচ্ছিল। হ্যাঁ, সেখানে এই একটাকে আপনাদের মনে আছে? সেখানে রবার্টো কার্লোস দেখে যে অপোনেন্ট হচ্ছে জাপানিজ, তো সে যে ওরা জানে যে জাপানিজদের এমন করলে ওরা এমন করে, তো সে যে ওদের ওরকম করে ওই জাপানিজ এমন করে, তখন সে কিক মেরে গোল দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এরকম একটা এই কনসেপ্টটাকে তারা ইউজ করেছিল যে এই কালচারাল ডিফারেন্স ওরা জানে যে এই কালচারটা ওরা এমন করে থাকে। সো দিস আর দ্য পার্ট অফ এটিকুইটি, এবং এইভাবে আপনাকে জানতে হবে যে আমি কোন কালচার, তারা কিভাবে আমার জেস্টারটাকে নিচ্ছে। হ্যাঁ, এবং ওদের ভদ্রতা কি, আমি যে কালচারে যাব সেই কালচারে হইতে পারে আমি খুবই অ্যালকোহলিক পারসন, কিন্তু আমি যখন একটা ইসলামিক কান্ট্রিতে যাচ্ছি, সৌদি আরবে যাচ্ছি, তাদের রুলস রেগুলেশনকে আপনার রেসপেক্টফুল হতে হবে। এবং এটা করে কিন্তু ওয়েস্টার্নরা দেখবেন পাবলিকলি কখনোই ওখানে কিছু করে না, ঠিক আছে? সো কাতার বিশ্বকাপে কিন্তু এই জিনিসটাকে এই জিনিসগুলো মেনটেন করা হয়েছে, তাই না? সো এবং আগাম অনেকভাবে প্রমোট করা হয়েছে যে আমাদের কালচারটা এরকম, এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না, ঠিক আছে? সো এটিকুইটি ইজ অলসো another way of non-verbal communication, ঠিক আছে? So these are the 7 factors. This topic has only one slide, so the best thing that you can learn, that you can earn from this class is taking example that I have given on each of the categories. ঠিক আছে? আপনারা যারা নোট নিয়েছেন তারা বেনিফিটেড হবেন, কারণ এই জিনিসটা আপনারা পাবেন না, ঠিক আছে? কারণ এটা এক্সপ্লেনেশন পরে কোনো স্লাইডে নেই। So that's all about today's class. Thank you very much, and I'm going to take your attendance right now. अच्छा, সময় নেই। अच्छा, FC 506 231 ইনিশিয়াল আইডি 231 কারা আছেন? এখন ইনিশিয়াল আইডি 231 যারা, তারা শুধু আমাকে আইডি বলবেন, লাস্ট 3 ডিজিট বলেন। একজন এই কলাম থেকে বলেন 014 তারপর 231 ইনিশিয়াল আইডি 092 then 099 then 078 then 066 then 041 anybody else? 063 একটু 063 is not here. তারপর 097 done. 070 so 145 একটু 070 145 কে বললো একটা কলাম মেনটেন করলে ভালো হয়। হ্যাঁ, তারপর 006 069 একটু 069 ওকে 231 ইনিশিয়াল আইডি 231 143 146 একবার সেভ করে ফেললে কিন্তু আমি আর অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবো না। এনিবডি এলস 231 আইডি ওকে। এটা সেভ হলো। ইনিশিয়াল আইডি 222 কয়জন আছেন? আচ্ছা, একটা কলাম করে আগাবো। হ্যাঁ, এই কলাম থেকে 017 017 84
084 084 then 297 279 279 279 then 172 triple two একটা কলাম করে আগাই হ্যাঁ 172 172 120 একটু 172 then 120 120 038 038 118 038 আসে নাই এখন এখানে হ্যাঁ triple two ইনিশিয়াল 037 ওয়াশিং আচ্ছা আইডি ভুল করেন কেন তারপর 118 কে বলছে এই কলাম শেষ শেষ থেকে আচ্ছা এই কলাম আচ্ছা শুধু আপনি 118 118 দেন 141 কে কে এই কলাম শেষ একদম triple two 195 আছে 195 কে আসছে বাইরে গেছি একজন আছে 195 triple two শেষ 265 064 093 একটু 064 093 তারপর 107 141 তারপর 265 একজন আছে এই যে সুলতান গাজী আইডি নাম্বার আইডি বলতে হবে আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম এরপরে সময় নিবে না কি করে দেই সেভ করে দেই স্যার 221 আছে তো আচ্ছা হ্যাঁ